آج ہمارے آنے کا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے ہم قانون کی بالادستی کی، آئین کی بالادستی کی اور با اختیار عدلیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں آج صرف اس لیے نہیں آئے کہ خان صاحب کے کیسز نہیں لے رکھے، خان صاحب کو انصاف نہیں مل رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کے پیچھے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا وقار جو ہے بحال ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ ہماری آزاد ہو اور لوگوں کی جو امیدیں اس سے ہوتی ہی وہ اس امیدوں پہ پورا اترے. اس مقصد کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے. سہیل افریدی کی تاحال ملاقات نہیں ہو سکی اڈیالہ میں، تو کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے کوئی بڑا ڈیسیژن لینے جا رہی ہے؟ کوئی پروٹیسٹ کال، کوئی احتجاج، اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ اس پہ سوچیں گے، پارٹی جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی اس پہ کریں گے. لیکن میں اس کو تو مذمت کر سکتا ہوں، ایک جیل مینول کے مطابق ہم یہ نہیں چاہتے کہ سہیل افریدی کو یا عمران خان صاحب کو اس پہ اسپیشل ٹریٹ کیا جائے. ایک عام قیدی کی یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں سے ملے، اپنی فیملی کے ساتھ ملے. اور جب سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے جس کو 70-80% عوام کی سپورٹ حاصل ہے اور جس پہ 200-250-300 تقریباً کیسز ہے، تو عام روٹین میں بھی ایک قیدی کو یہ حق ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن اس کے وکیل ملے. عام کیسز میں ایک کیس میں جو اندازہ کر لے کر کسی کے خلاف 300 کیسز ہے تو اس کو تو حق بنتا ہے کہ اپنے وکیلوں سے ملے. تو ہم اس کی بالکل جو ہے مذمت کرتے ہیں. اور یہ ان چیزوں سے عدالتیں اور ججوں کے فیصلے جو ہے وہ بے توقیر ہو رہا ہے. آپ نے پہلے ہفتے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ میں جس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے، اس نے اس ٹائم جو ہے سپرڈنٹ کو بلا کے اس کو کہا کہ اس کی ملاقات کرا دی جائے. اور کچھ قوتیں ہیں جو اتنے مضبوط ہے، جو نہ آئین کو مانتے، نہ سپریم کورٹ کو مانتے، نہ ہائی کورٹ کو مانتے، جو نہ قانون کو مانتے، وہ اتنے مضبوط ہے کہ اس نے چیف جسٹس کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے پہ عمل کارآمد نہیں کرانی تھی. سر کل آپ نے ایک بیان دیا تھا پرسوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. لاتوں کے وہ بھوت کون سے ہیں اور ان کو لاتوں سے کیسے منائیں گے؟ یار وہ میں بتانے کی کیا کوچ ہوں، سب کو پتا ہے کہ لاتوں کے بوت کون ہے اور کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے. تو عقل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. سب کو پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہم یہ ادارے ہمارے ہم اپنے ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں یہاں پر پولیٹیکل لوگ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے طاقت کے نشے میں وہ اتنے آگے بڑھے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم اپنے فیصلے آپ سے منوائیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ نے کوشش کی، 3 سال سے کوشش کی. بے شک آپ جو ہماری قیادت کو تو توڑوا سکتے ہیں لیکن عمران خان کی سپورٹ ختم نہیں کر سکتے. وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کے اوپر تحفظات بھی آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ تحفظات کر رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب اور سہیل افریدی صاحب سخت بیان دے رہے ہیں، سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. یہ صبح کی خبر ہے. یار میں اپنی قیادت کی، اس کی جو ہے اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اس کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے. یہ جمہوری پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کوئی نہ ہم کوئی ادارہ ہے نہ ہم خاندانی پارٹی ہے جس کو ڈسپلن کا پابند ہونا ہے. ہر بندے میں یہاں پر اختلاف رائے بھی ہوتی ہے اور یہاں پر میرے جیسے بندہ چیف صوبائی صدر بن سکتا ہے، سہیل افریدی جیسا لوور مڈل کلاس کا بندہ چیف منسٹر بن سکتا ہے. یہاں پر ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. تو ہر بندے اپنا رائے کا ضروری نہیں کہ اس کی بات کے ساتھ میں اگری ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میری بات کے ساتھ قیادت اگری ہوں. میں اپنے جو سوچتا ہوں بات کرتا ہوں اپنی سوچتا ہے. شاید اس کو سمجھ زیادہ ہو، میں نہیں کہتا، شاید میں غلط بھی ہوں، لیکن میں نے جو سمجھتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں، میں اسی بنیاد پہ بات. سر کور کمانڈر کی جو ملاقات ہوئی ہے سی ایم سے، یہ سی ایم سیکریٹریٹ میں ہوئی ہے یا کور کمانڈر کی طرف سی ایم گئے تھے؟ کیونکہ نہیں کوئی تنقید نہیں ہو رہی. بالکل ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب گئے، اس کو مبارکباد دینے گئے اور یہ اچھی بات ہے. اگر کوئی اچھا کام کرے، یہ نہیں کہ ہم کسی سے ناراض ہے تو اس ہر غلط بات کو غلط کرے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کور کمانڈر صاحب کا. اور ہمیں اس طرح ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اس سے کوئی نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. اگر وہ گئے، اس کو مبارکباد دی تو بہت اچھا کیا. اور سہیل افریدی صاحب ہماری تو یوں ہی روایات ہے کہ مہمان آئے تو اس کو عزت دیتے، اس کو سمجھتے تھے. اس میں نہ کوئی بری بات نہیں ہے. کسی اور ملک کے سربراہ سے یا اس کے ادارے کے بندے سے تو نہیں ملا. ہمارے ادارے ہم تو اون کرتے ہیں اداروں. علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جب بند کمروں میں ملتے تھے وہ مکھن کے ٹرک لے کر جاتے تھے. تو سہیل افریدی اور علی امین گنڈا پور میں کیا فرق ہوگا؟ یہ بھی مکھن کے ٹرک لے کے جائیں؟ نہیں، میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا کہ کون کب ملا، کس طرح ملا. وہ اچھی پوزیشن میں ہوں کہ بات کر سکے. لیکن یہ جو ہوا ہے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. میں اس کو بلکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بار بار میں کہتا ہوں کہ کمانڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جو ہماری تلخیاں ہیں، جو دوریاں ہیں،
अगर इससे वो कम हो जाए तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के करीब सर आएं। वैसे क्या बात हुई है, डिस्कशन किस हवाले से ज्यादा ये हुई? मैं तो सीएम साहब अच्छी पोजीशन में हुए, मेरे तो इसे तब से डिटेल मैंने नहीं पूछी, लेकिन जो हमें बताया गया था वो एक कमांडर साहब उसको मुबारकबाद देने गए थे, और जो सिक्योरिटी की हालात थे उस पर ब्रीफिंग देने गए। तो बिल्कुल हमें एक दूसरे के पास जाना चाहिए, हम एक दूसरे के पीछे होंगे, अगर हम इदारों के पीछे होंगे तो अदारा मजबूत होगी, सर लेकिन तलाक इदारों के से बाद भी अगर प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती तो इबाम ना रहता, इस पे ये कोई उस तनकीद सीएम न साहब होती। अच्छी पोजीशन में होंगे कि वो क्यों नहीं हुई, किस तरह वो नहीं हुई, तो मेरा नहीं है। फिलहाल चौधरी साहब ने कहा है कि सोहेल अफरीदी साहब जो करने आए हैं उससे पहले फारिग हो जाएंगे। सर क्या करने वो आए हैं और फारिग क्यों होंगे सर? यार तलाल चौधरी साहब की बात को इतनी अहमियत में नहीं देते, इससे पहले भी वो लोग कह रहे थे कि वो नहीं बन सकता, फिर आप लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला की करम से वो बन भी गया। तो इनकी बातों को उसने सियासत करनी है, वोट उसको पास किसी ने दिया नहीं है, सपोर्ट उसकी है नहीं, तो इसी बातों से वो अपने आप को खबरों में रखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी जिस तरह 8 फरवरी को हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, हम अपनी हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ मैंने, जब आप सबको पता है कि जब हुकूमत नहीं बन रहा था, यही मिनिस्टर यही बात कर रहे थे कि हुकूमत नहीं बना सकेंगे, तो उसी दिन मैंने कहा कि हम अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, हम जानते हैं कि हमने हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करनी है। तो हम इंशाल्लाह ताला कोई अगर शौक पूरा करना है, एहतजाज की कोई तहरीक शुरू कर दी जा रही ये है? इंशाल्लाह ताला क़यादत पे मुनहसर है। नवंबर में भी हो सकती, नवंबर से पहले भी हो सकती, नवंबर की बाद भी हो सकती, इस्लामाबाद भी हो सकती, किसी और जगह में भी हो सकती। ये जो क़यादत जो भी फैसला करेगा, जब जब हमें सियासी स्पेस नहीं मिलता, जब हमें जो है, जब आप देखते हैं अदालतों से फैसले इस तरह आते हैं कि हमारे लोग मुसलसल नाअहल होते हैं, अभी तक हमारा पोजीशन लीडर नहीं बना, तो अगर इस तरह के होते तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है। हम तो बार बार मैं ये कहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि हम जो है किसी के साथ लड़ाई करें, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को, आप पहले तो अपनी गलतियां तस्लीम करें। हम ये नहीं कहते कि सारी गलतियां किसी और की, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, हम अपनी गलतियां माने, जो दूसरी साइड से अपनी गलतियां माने, आओ बैठते आगे बढ़ते, मुल्क की मफाद में ये नहीं है जिस तरह हो रही। सर आप सियासी स्पेस की लीडर का तकर्रुर मुश्किल में नजर आ रहा है। कल बिलावल और मौलाना साहब की भी मुलाकात हुई है और अशरफ साहब का नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा। असल में मैं आपको बता दूं, हमारे लिए ये पोजीशन लीडर, ये ओहदे, ये समनिया, आपने देखा कि पोजीशन लीडर से जो मजबूत पोजीशन पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप की थी, जिसमें इख्तियारात होते हैं, जिसमें आपके पास इदारे आते हैं, पोजीशन लीडर तो तकरीर से आगे तो उसके पास नहीं होता। जब उसको हमने अहमियत नहीं दी, जब हमने पंजाब और सुबह की पीके में हुकूमत अपने तोड़ दी, उसको हमने अहमियत नहीं दी। जब आपने देखा कि 2014 में खान ने काम असम्बली से निकला है, 2021 में काम निकल असम्बली से, हमारे लिए ये कोई अहमियत हैसियत नहीं रखती। लेकिन वो पार्टी जो जमहूरियत की दावेदार है, जो भुट्टो की कह रहा है कि हम भुट्टो के जो है वारिस है, चलो का हमें खुशी होगी अगर भुट्टो के वारिस इस तरह के किसी के कहने पे वो इस तरह की एक्टिविटी करे, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें नहीं पड़ता। हम आज तो की अवामी असम्बली से कोई उम्मीद है कि अदलिया जो है वो आपकी बात सुनेगी, जल्द केसेस लगेंगे? मैं आपको बता दूं, ये से हमारा कोई कसर नहीं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमें कोई सुनता या नहीं सुनता, लेकिन तारीख लिखी जाएगी, उसमें ये कहा जाएगा कि कौन किस साइड पे था, सही रास्ते पे कौन था, गलत रास्ते पे था। हमने रिकॉर्ड जो है उसको बराबर करना है, हमने जो अवेलेबल फोरम हमारे पास है वो हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे एहतजाज की शक्ल में, चाहे जल्द जुलूस की शक्ल में, चाहे असम्बली की फ्लोर पे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे सोशल मीडिया पे, हम जितनी भी अवेलेबल फोरम है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सुरेश इससे भाई कोई ये फर्क नहीं कहिएगा कि पड़ता कि आज हम कोई रिजल्ट क्या आज लिस्टें बनाई गई हैं, आज लिस्टें सुनाई बनाई गई हैं, पंजाब जो एमपीएस यहाँ नहीं आते उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या ऐसा मामला है? नहीं, पंजाब का तो मुझे पता नहीं, वो तो तो लिस्टें चीफ यहाँ पे ऑर्गेनाइजर को मौजूद होगा, हैं। उसको पता होगा कि, लेकिन ये है कि हमें आनी चाहिए, लोगों को आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एमपीएस एमएनएस भुगत रहे, शायद बहुत कम लोगों को पता है। जो अडयाला जेल के बाहर सीएम केपी के जाकर बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं, मुलाकात नहीं होने दी जाती, ये क्या पैगाम जो है वो दिया जा रहा है कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जमीन पर बैठा हुआ है? ये पैगाम दे रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं वो जमहूर के साथ नहीं है, वो कोई चीफ मिनिस्टर की अपनी, इसलिए उसके पास पीछे 26 कितने 4.5 अवाम होते, तो ये उसकी, हम पॉलिटिकल लोग, हमारी इससे तस्दील नहीं होती। हम तो, आपने देखा तारीख गवाह है, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं या तो वो जेलों में पाए, या जो है उस पर गद्दार का लफ्ज लगाया गया, या दहशतगर्द बन गए। तो हमारे ये रूटीन, हमारे इससे कोई नहीं होता। आप हमें वहां पर बिठाए, हम आप खड़ा करें, हमें बिठाए, हमें लेटाए,
ہمارا اس سے کوئی نہیں ہوتا. اس سے توقیر بے توقیر ہوتی ہے ادارے, اس سے بے توقیر ہوتے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اس سے ہمارے اگر کوئی یہ غلط فہمی میں ہے کہ ہمیں یہاں بٹھائے یہاں لٹائے تو اس سے جو ہے ہم بھی توقیر, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. صوبے میں Thank you. کابینہ ابھی تک نہیں بنی.